اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ بچے پچھلی کلاس میں ہم نظم حمد پڑھ رہے تھے، اس میں پھر میں نے آپ کو مولوی محمد اسماعیل میٹھی جو کہ حمد کے شاعر ہیں تو ان کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا، اور ایک بند بھی ہم نے پڑھ لیا تھا۔ تو آج ہم نیکسٹ بند سے سٹارٹ لیں گے، تو آپ لوگ اپنی کتابیں نکالیں، سب اپنی کتابیں نکالیں، صفحہ نمبر 1 پر۔ اچھا، اب تعریف اس خدا کی جس نے جہاں بنایا، کیسی زمیں بنائی کیا آسماں بنایا۔ اب یہ ہم نے پڑھ لیا تھا کہ اس میں شاعر اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اتنی پیاری زمین بنائی ہے جس کے اوپر ہم چلتے ہیں، اور ہمارے سروں کے اوپر نیلا آسمان بنایا جو ہمارے لیے ایک چھت کی طرح ہے، ٹھیک ہے، اور پیروں تلے بچھایا، اور ہمارے چلنے کے لیے زمین کو ایک فرش کی صورت میں بچھایا ہے، خاکی فرش کی صورت میں۔ خاکی یعنی مٹی سے بنی ہوئی زمین، اور سر پہ لاجوردی، لاجوردی ہلکے نیلے رنگ کو کہا جاتا ہے۔ ایک سائباں بنایا، سائباں آسمان کو کا چھت کو کہا جاتا ہے، لیکن یہاں اس بند میں اس کا مطلب ہے آسمان۔ اب نیکسٹ آپ دیکھیں، مٹی سے بیل بوٹے کیا خوش نما اگائے۔ مٹی سے بیل بوٹے، اب بیل بوٹے کیا ہوتے ہیں بچے؟ آپ کو پتا ہے بیل بوٹے جو ہیں وہ پودوں کو کہا جاتا ہے۔ کیا خوش نما، خوش نما یعنی خوبصورت، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مٹی سے خوبصورت بیل بوٹے یعنی پودے اگائے ہیں، اور پھر پہنا کے سبز خلت۔ اب خلت جو ہے وہ لباس کو کہا جاتا ہے، پہنا کے سبز خلت، ان کو جواں بنایا، اور پھر اس جو ہے ان بیل بوٹوں کو سبز رنگ دے دیا، اور ایسا ان کو دیکھ کے ایسا لگنے لگا کہ جیسے زمین کو کسی نے سبز رنگ کا لباس پہنا دیا ہے، اور یہ سارا کچھ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنایا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں ہمیشہ اپنے رب کی حمد و ثنا کرنی چاہیے، یعنی اپنے رب کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اب نیکسٹ شعر کی طرف دیکھیں، خوش رنگ اور خوشبو گل پھول ہیں اگائے، اس خاک کے کھنڈر کو، کھنڈر، اب کھنڈر جو ہے وہ ٹوٹی پوٹی ویران جگہ کو کہا جاتا ہے۔ اس خاک کے کھنڈر کو کیا گلستان بنایا، گلستان جو ہے وہ باغ کو کہا جاتا ہے۔ اب اس شعر میں کیا کہہ رہا ہے شاعر کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے زمین بنائی ہے، آسمان بنایا ہے، اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مٹی سے مختلف قسم کے بیل بوٹے بنائے ہیں، اور پھر ان کو سبز رنگ دیا، اور ایسا لگنے لگا جیسے کسی نے اس کو سبز رنگ کا لباس پہنایا ہے۔ اب ان کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے خوشبودار اور اچھے اچھے رنگوں والے پھول پیدا کیے ہیں، کس سے؟ اس خاکی زمین سے، اور اس خاک کے کھنڈر کو کیا گلستان بنایا۔ اور اگر ہماری زمین پر یہ بیل بوٹے، یہ پودے نہ ہوتے تو یہ بالکل ایک ویران کھنڈر کی طرح ہوتی۔ دیکھیں بچے، اگر آپ کو مطلب سرسبز باغات میں جانا اچھا لگتا ہے یا کہ ویرانے میں، بالکل ہمیں جو ہے سرسبز باغات جو ہیں وہ ہمارے لیے ہمیں اچھے لگتے ہیں، ہمیں وہاں پر جانا اچھا لگتا ہے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اس زمین سے یہ خوبصورت بیل بوٹے اور پودے نہ اگائے ہوتے تو کیا ہوتا؟ یہ زمین بالکل ایک ویرانے کی طرح، ایک کھنڈر کی طرح لگتی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا ہمارے اوپر ایک بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے یہ خوش رنگ اور خوشبودار پھول پیدا کیے ہیں۔ اب نیکسٹ ہے، میوے لگائے کیا کیا خوش ذائقہ رسیلے، رسیلے رس بھرے، رسیلے یعنی رس بھرے، رس بھرے یعنی جن کو کھا کے انسان کا پورا منہ جو ہے وہ رس سے بھر جاتا ہے، میٹھا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب میوے لگائے کیا کیا خوش ذائقہ رسیلے
चखने से जिनके हमको शीरी दहां बनाया। चखना, चखना जब हम कोई चीज टेस्ट करते हैं, खाते हैं, ठीक है, चखने से जिनके हमको शीरी दहां, शीरी दहां का मतलब है मुंह मीठा होना, ठीक है। वैसे तो इसका मतलब होता है मीठी बातें करने वाला, लेकिन यहां पर इसका मतलब है मुंह मीठा होना। अब अल्लाह ताला ने हमारे लिए मुख्तलिफ किस्म के मेवे उगाए हैं। किस चीज से? इस खाकी जमीन से। अब मुख्तलिफ किस्म के मेवे हैं, जैसे सेब है, अंगूर है, आम है। अब इन सारे मेवों का जो जायका है वो एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। कोई भी जो है मेवा एक किस्म के जायके का नहीं होता। तो अल्लाह ताला ने हमारे लिए मुख्तलिफ किस्म के मेवे उगाए हैं इस खाकी जमीन से, कि जिसको खा के इंसान का पूरा मुंह जो है वो रस से भर जाता है, मीठा हो जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट पेज पर आप देखें, पेज नंबर 2 पर। ओके, अब देखिए यहां पर सूरज बना के तूने रौनक जहां को बख्शी। अब बच्चे, अल्लाह ताला ने हमारे लिए इस दुनिया में पेड़ पौधों और फूलों के अलावा दुनिया की रौनक बढ़ाने के लिए किस चीज को पैदा किया है? सूरज को। अब सूरज बना के तूने रौनक जहां को बख्शी। अब बच्चे, आपको पता है कि अगर अल्लाह ताला ने इस दुनिया में सूरज को पैदा ना किया होता तो क्या होता? बिल्कुल हर तरफ अंधेरा छाया होता, ठीक है। इस सूरज की वजह से पूरी दुनिया है जो है वो रोशन है। और इसके अलावा भी सूरज का एक और फायदा है। क्या है? सूरज जो है वो हमारे लिए तवानाई हासिल करने का एक बहुत बड़ा जरिया है, ठीक है। सूरज जो है, इसे हम, जिस तरह आपको पता है साइंस में आप लोग पढ़ते हैं, फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस होता है, ठीक है। तो सूरज जो है वो हमारे लिए तवानाई हासिल करने का भी एक बहुत बड़ा जरिया है, ठीक है। पेड़ पौधे जो हैं वो सूरज से अपनी खुराक हासिल करते हैं। तो अगर सूरज ना होता तो बिल्कुल हर तरफ जो है अंधेरा छाया होता, पेड़ पौधे सारा कुछ जो है वो मुरझा जाता। तो ये भी अल्लाह ताला का हमारे ऊपर एक बहुत बड़ा एहसान है कि अल्लाह ताला ने हमारे लिए सूरज को बनाया है, पैदा किया है। रहने को ये हमारे अच्छा मकां बनाया। मकां, देखिए मकां तो वैसे घर को कहा जाता है, लेकिन यहां पर दुनिया को है मकां से तशबीह दी गई है, कंपेयर किया गया है कि ये दुनिया जो है ये हमारे लिए एक मकान की तरह है। इस दुनिया में हम रहते हैं, जिस तरह हम अपने घरों में रहते हैं इस तरह ये दुनिया भी हमारे लिए एक मकान की तरह है, इसमें हम रहते हैं। और अल्लाह ताला ने हमारे लिए ये इतनी प्यारी दुनिया बनाकर हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है। और इसके बदले में महज हमें क्या करना चाहिए? अपने रब का शुक्र अदा करना चाहिए। और शुक्र अदा हम कैसे करते हैं? हम अल्लाह ताला की इबादत करते हैं, अल्लाह ताला की का जिक्र करते हैं, अल्लाह ताला की हमदो सना बयान करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है, ये प्यारी प्यारी चिड़ियां फिरती हैं जो चहकती। चहकना, अब बच्चे आप लोगों को सुनाई देता है ना, ये चिड़ियां जब आसमान में उड़ती हैं तो क्या होता है? अपनी ही बोलियों में ये चहचहाती हैं। अब जिस तरह हमारी, अब इनकी बोली हमें समझ में नहीं आती, जिस तरह इनको हमारी बोली समझ में नहीं आती, इस तरह हमें भी इनकी बोली समझ में नहीं आती, लेकिन ये भी अपनी ही बोली में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हैं, ठीक है। कुदरत ने तेरी इनको तस्बीह ख्वां बनाया। अब अल्लाह ताला की कुदरत है कि अल्लाह ताला ने इनको तस्बीह ख्वां, यानी ये भी अल्लाह ताला की कुदरत की तस्बीह बयान करती हैं, अल्लाह ताला की तारीफ बयान करती हैं कि अल्लाह ताला ने इनके लिए एक लंबा, एक बड़ा खुला आसमान बनाया है जिसमें ये उड़ती हैं और जो है अपनी जिंदगी गुजारती हैं। तो इन सारी नेमतों के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें अपने रब का शुक्र अदा करना चाहिए। अब बच्चे यहां तक आप लोग निशान लगा लें, यहां तक हमने पढ़ लिया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम आखिरी बंद पढ़ेंगे, आप खुद भी ये सारा देख लें
اور انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں پھر ہم ڈسکس کریں گے. امید ہے آپ سب کو سمجھ آ گئی ہوگی. اللہ حافظ.